акҳои ма, додарои ма расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам 14 рӯз беморӣ кашидагианд. чанд рӯз? 14 рӯз. ва вақте ки дигар пош хати масҷид рафта наметонист, ҳазрати али ва аббос сиём мебурданша, зорашон мекард, мара як хелбар ин ки поам дар замин шакида баравама савоби масҷида бигирам. рӯзи якшанбе бениҳоят бемории пайғамбармон зиёд шид, буланд шид, ҳарорати баданаш баланд шид. ҳазрати билол азон гуфт, намози шома рафтан хондан, намози хуфтан азон гуфт, ҳазратҷон гуфт мара барин чанд қадам бурдан ки ҳушаш рафт. вақте ба ёд омад, аввалин суолаш ҳамин буд: оё мардум намоза хондиянд? ҳазратҷон шуморо интизоранд. дуюм бора ҳушаш рафт, сеюм бора ҳазрати абубакр пеш дуромад намоза сар кард. ҳазратҷон ба ёд омад, гуфт мардум намоза хондиянд? ҳазратҷон вақти намоз нагуфт. ҳазрат дуромад, саҳобаҳо такбир гуфтанд, ҳазрати абубакр як тарафа истод, ҳазратҷон пеш дуромад, намоз тамом шид. гуфт абубакр чаро намози мардума нахондӣ? гуфт барои ман муносиб нест, ман пеш бидурам та яқиби ман намоз бихонем. ҳайра қабул надорам ҳазратҷон. азони бомдода азон гуфтанд, боз ҳазрат ишора кард мара масҷид барӣ. хезонданша ки қувваи надора барава, гуфт ман дигар масҷид рафта наметавонам. як борак пардара як тарафа кунед, ман аҳли масҷидиҳоро тамошо кардам. шумо масҷидиҳо касе ҳастем ки охиро нигоҳи пайғамбар аст. ҳазратҷон дид саҳоба боз хушҳолӣ карданд ки меоям, мегам хеле ишора кард ки дигар ирӯз ман қувваи надорам, қати шумо намоз бихон. ва гуфт алҳамдулиллоҳ ки баъди сари ман меяд тайёра пешво мекунӣ, боқӣ мондааш паҳирави иём мешавад. афтоб буромад, оиша модар мега ман эҳсос кардам ҳазрати ҷибриил меҳмон шид. гуфтанд дидиш? гуфт ҳамун оятҳои қуръон нозил мешид, баданаш гарм мешид, ҳазрат ҳамун хел шид. ҷибриил омад, гуфт расулуллоҳ худо саломат мега. ва баъди салом мега бандаи ман ихтиёр дора, буфораш дунё, буфораш пеши ман омадан. лекин ҳамин қабул гӯ ки ман иштиёқи дидори ҳабибам дорам. гуфт бародар ҷибриил, албатта ман пеши худо рафтана ихтиёр дорам, неки ариза дорам. аризаҳо чи аст? гуфт худо баъди сари ман болои уммати ман чӣ кор мекунад? ҷибриил мақсадат чи аст? расулуллоҳ бугӯ, ошкор бугӯ. худоё чӣ хел умматҳои пешина ҳалок кард, худо умматҳои маро накард. гуфт ариза қабул аст. боз хоҳиш дорӣ? гуфт ҳамин шафоати уммати гунаҳгора худо дар дасти ман буда. гуфт худо мега агар умматҳои муҳаммад танбалӣ накунанд, пеш аз марданашон 7 рӯз пеш тоба кунанд, мебахшимшон. бародар ҷибриил 7 рӯз дер мешавад. гуфт 3 рӯз, гуфт 3 рӯзам дер аст. гуфт ҳадди ақал пеш аз ое ки мард дар ҳашрон ғарғара мекунад, як бор калимаи шаҳодат авад. ман тайёрам, азроила бугӯ буд. оиша модар мега ман эҳсос кардам азроила омад. гуфтанд азроила дидӣ? гуфт рухсорҳои мубораки пайғамбар субҳ буд, сурхи рӯш рафт, ранг рӯш кам мегуфт. дигар садои пайғамбар намебаромад, аз лабҳош мефаҳмидам чӣ мегӯяд. ҳамон вақт мега бародару даромад дар дасташ чӯи мисвок буд, мега ишора кард ки чӯи мисвока буд. хост ба дандонош мулоим бикунад, пайғамбар ҳамон қуввае надошт ки ҳамон чӯ мулоим шавад. оиша модар мега ай дасташ гирифтам, ба дандоно мулоим кардам, боз дар дасташ дохтам. нафасҳои чуқур мекашад, дигар садош намебарад. ҳамту мега дандоношам хеле мисвока тоза кардам. ҳамиқа гуфт ла илаҳа иллаллоҳ инна лилмавти сакарот. худои марги ту бисёр мушкилиҳо доштааст. оиша модар мега ман қабзи ҷонам мега эҳсос кардам. гуфтанд чӣ хел? гуфт ҳамон ҷое ки азроил қабзи ҷон кард, ҳазратҷон тоқат накард, ҳамин ҷое саршо овард, дар оғӯши ман буд. гуфт худоё ин сактаи болои ман овардӣ, ҳозир ман худ медонам, ту медонӣ, ҳеҷ кас намедонад. ман тоқати ира дорам. умматҳом триллиону миллионҳое ҳастану бо пайдо мешаванд, худоё ин сахтаи ҷони ҳамеҳоро болои ман биёр. ман ишам қабул дорам. неки ин сахтаи болои ман овардӣ, болои умматам набар, ки ман тоқат карда намедонам. ҳазратҷон мегам ки дастша бардошт, гуфт ар-рафиқул аъла, дасташ ба замин афтод ва ҳазрат ҷона ба аллоҳ таслим. саҳобаҳо ҳама мега гирьяу нола, ҳатто ҳазрати умар шамшер дагирифтан. валлоҳи касе буга агар муҳаммад аз дунё гузашта, сарша аз бадан ҷудо мекард. муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам пеши худо рафта бо меояд, ҳеҷ ка дилоқ намеша букад. ҳазрат гуфта буд оиша ман аз дунё гузаштам, маро тоқа бимонед. гуфт чаро? гуфт аввал ҷанозаи маро бародарам ҷибриил мехонад. ҳазрати абубакр хона нарасида, садои саҳобаро шинид, давида омад. дар рӯи хона даромад ки болои муборак чодар партоф чодар як тарафа кард, аз пешониш як буса кард.
والله زیبا بودی حالا زیباتر شدی. بیرون برآمد گفت هر کسی خدا را اطاعت میکنه خدا هرگز نمیمیره و هم کسی که اطاعت محمد میکرد خبر بود که محمد از دنیا گذشت. حضرت عمر میگه وفات رسول الله آیاتایی که برای وفات رسول الله دلالت میکنه آیات ما برو آورد میگه. خیال کردم همین آیات ها به ابوبکر نازل شده میگه آیات ها پیش بود. گفتن قبر پیامبر کی میکنن؟ گفتن ابو طلحه. حضرت ابو طلحه قبر پیامبر کندن. حضرت عباس یا شوشتن شد. جنازه‌اش تا زمان حضرت عمر گروه گروه میخوندن. آخران انسان از قبر رسول الله برآمد ای فضل ابن عباس بود. و گفتن بالای پیامبر کی خاک میپرتاید؟ بلال فریاد کرد الله اکبر الله اکبر. فاطمه آمد بلال تو عاشق پدری من میگن تو دروغگو بوده دل چی خشید بالای تیم خاک پرت. فاطمه گفت گپ نگو آخه فرمان خدا است منها خلقناکم از خاک خلق شده و فیها نعیدکم خاک دم میآیین یک بار دیگه از خاک میخیزید. فاطمه گفت بلال میدونی چه مصیبت بالای ما اومده است؟ صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالی. فاطمه مرد عادی نبود. اینقدر مصیبت بالای ما اومده است اگر این مصیبت بالای روز به روز طاقت نمیکنه تبدیل به شب میشه. وقتی منزلم تمام شد وقتی نماز شد حضرت ابوبکر گفت ارحنا یا بلال. بلال اذان بگو قرائت کن. حضرت جان گفت مرا دیگه نگو اذان بگو ما یک سوال دارم. گفت سوال چیه؟ گفت یک زمان من غلام بودم تو مرا آزاد کردگی من اینو قبول دارم. همون وقتی مرا آزاد کردی برای خدا آزاد کردی یا برای خودت؟ چرا گفتی سوال میتی؟ گفت اگر برای خدا آزاد کرده باشی مرا دیگه حق نداری بگو اذان بگو. اگه برای خود باشی من غلام میتیم. گفت من تو را برای خدا آزاد کردم. حضرت جان گفت من دیگه در مدینه گشته نمیتونم. مرا اجازت بده من شام برم. من طاقت کرده نمیتونم در کوچه مدینه رسول الله من نمیتونم در اینجا گشت. مرا اجازت بده. یک سال مدینه نآمد. شب رسول الله در خوابش اومد بلال ما مفتون تیم یک گورک زیارتمون نمیویم. سحر حضرت ای خواب خیس میگه سوارش دم ندادن مدینه منوره آمد. مدینه در آمد وقتی قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی قدر محکم نبود. بالای قبر پیامبر رفت میگه می قفس سینه‌اش در قبر پیامبر مون. حضرت جان اینا ما آمد. میگه روحش در قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم. حضرت جان ما آمدم زیارت شما آمد. درد دل میکرد. از سر منزل خست میگه امام حسن و امام حسین گفتن چی میشه که اذان در وقت بابامون میگفتی عبارت بگو. دیگه نبیرای رسول الله را رد کردن نتونست. حضرت بلال اذان وقتی اذان گفت میگه تمام مردم مدینه جمع شدن. واحتجت المدینه میگه مدینه در لرزه در اومد. حتی زنها گفتن بعث محمد زنده شده. ما این آواز همون وقت میشید. حضرت بلال گفتن اشهد ان محمد رسول الله. یه بار فکر کردن که با رسول الله چی میگشتن. پوشش رفت به زمین افتاد. صحابه گفتن واه مصیبت ها بلال ما را یتیم میکنه. گفت برای ما گریه نکنید. ما از روزی که قطعی پیامبر عهد کردم من یگام سنت ترک نکردم. شما به حال خودتون گریه کردین چند سنت اجرا کردین چند تا را ترک کردین. ما فردا باز با محمد و صحابه های محمد ملاقات میکنیم. گفت و با این درد حضرت بلال هم از دنیا رفت. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 23 سال برادرای ما فیصله زندگیش نگاه بکنین. سربلندی جوره هاش میخواست که رفیقاش سربلند داشت. یکی از قصه ها و صحابه ها را واقعش نقل میکنه. میگه تا حال من ایمان نداشتم اینقدر نسبت محمد صلی الله علیه و سلم نفرت داشتم و یک زن نغز دیدم یک دختره که وایم میگه نفرت داشت و یا شرط مون امی کارچه را زهر آلود میکنی قفس سینه محمد پاره میکنی من عروسی تو هست. عاشق است دیگه. کارچه را زهر آلود کرد. میگه مجلس در آمدن حضرت جان میگه مثل شمع بود. صحابه ها مثل پروانه گردش دور میزدن. من موقع خلوت نیافتم که کارچه را بزنم. حضرت جان میگه از بین امو برآمد طاقه به طاقه مونده مردمون. میگه من میگه بی فکرم چی است و حضرت جان بی فکرش چی است. هر دون یک بار خودم گفت که جوانی زیبا چه حال داری و دست آورد. میگه همونجای من کارچه را بجا کرده بود. میگه دست همونجا موند و من ترسیدم. میگه گفت لا تخف نترس. میگه دستش بالای قفس سینه ما بود. لبهاش به دعا مشغول بود و دعاش چی بود؟ خدایا از قلب این جوان وسوسه شیطنت دور کن و قلب این جوان میلان به سوی اسلام کن.
حضرت جان خواستن دست بگیرن، میگه آغوش کردم. حضرت جان دست نگی. چرا؟ از دست تو بوی خدا و جنت میآید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. وقتی بیرون برآمد اون زن گفت آیا شرط اجرا کردی؟ گفت قطعا گپ نزن. گفت از زبان تو شیطان حرف میزنه. گفت به آواز کن التماس، از زبان شما گفت شیطان حرف میزنه. گفت نگاه تو دیگه برای من حرام است. لحظه ایمان قبول کرد. چقدر اسلام استوار است. و این روز اجداد و اولاد من و شما مسلمان، اجداد و اولاد من و شما مسلمان. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، این روز نام شما بگیرم یک بار جگرتون رو تکان میتن. میدونین پیش از اسلام حضرت عمر چقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم ناراحتی آورده است. حضرت عمر میگه از من دشمن سخت بالای حبیب خدا کسی نبود. روز میگه حضرت جان مرا زاره کرد، ای بچه خطا، یه لحظه مرا تنها مون مدره که نماز بخون. نعوذ بالله میگه من روز دیدم رسول الله نماز خونده است، با دیلم گفتم این شاعر بی شعر خونده است. حالا تلفظ نکردم، میگه دیلم قطعی میگه خدا رسول الله میگه می آیات خوان بسم الله الرحمن الرحیم و ما هو بقول شاعر. سخنای محمد سخنای شاعران نیست. حضرت عمر میگه گفتم این فالبین بود، مرا فهمید. میگه دویم جواب خوان و ما هو بقول کاهن. سخنای محمد سخنای فالبینا هم نیست. حضرت عمر میگه والله گفتم که این مرد کسی از صاحب داره. من فکر کردم الکی جوابامو گرفته استم. بعد یعنی میگه من 6 سال بعد مسلمان شد. حضرت علی میگه روز حضرت جعفر هجرت کرد، ما برو آمدم یک کمپی رفته است. گفتم مادر کجا میری؟ گفت عمر مسلمان نشدی؟ زمین خدا بسیاره، میرم یه سرزمین دیگه. زنک ای سفر. حضرت عمر گفت که در پناه خدا باشی. وقتی نام الله گرفت زن ای سفرش گشت آمد گفت مردک جان حیده مبته عمر نام خدا را گرفته است. گفت زنک خوب ساده قسم به خدا خری به عمر مسلمان میشه. عمر مسلمان نمیشه. و شب کار دا گرفت، سحر برو آمد گفتن کجا میری؟ گفت یک کس با یک کس میرم محمد میکشم، اولادای محمد مرا میکشن، باقی مانده عربا آرام میشه. صحابه گفت اگر تو مسلمان کشی برو خواهرت بکش، خواهر پناهی مسلمان شدگی است. گفت این تا اوجا میروه، من در آبرم رسول الله را بگم که عمر آمده است. وقتی عمر شمشیر در میبرورد از غلاف تا به مقصدش نمیرسید دوباره نمیموند. آمد گفت حضرت جان عمر آمده است. رسول الله پروا ندارم، حیران میشن که از عمر همه تشویش بود. زیرا حضرت عمر همون شب قصد کشتن رسول الله را کرد. همون شب رسول الله این دعا را کرد. گفت به پیش خانه ابوجهل و عمر گذشت، گفت خدایا اسلام مرا زینت بده به احد عمرین، حمید تایت مسلمان و اسلام مرا زینت بده. گفتن عمر آمده است. حضرت یقین کرد که داشت در حق کی قبوله؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. امیر حمزه رضی الله تعالی عنه گفت خوب عمره میبینیم نیتش خوب باشه، خوب نه که اگر نیتش خوب نباشه پاره پارش میکنه. حضرت عمر آمدن ایمان آورد. روز حضرت عمر گریه کرد. رسول الله گفت عمر چرا گریه داری؟ گفت حضرت جان همین کارهای پیش از اسلام مرا ناراحت میکنه. گفت کدام کارود؟ گفت خودت میدونی که من مشهور بودم دخترها را زنده به زنده زیر خاک کردم. من 20 تا دختر زیر خاک کردم. 17 تا شیخ دم نیست، دخترای رفیقم 3 تا شیخ من. 3 تاش 2 تاشم پروانه. دخترچه سیما وقتی گرفتم صحرا میرفتم، دخترچه ناز میکرد با پدرش استراحت رفته، گیردی ما بازی میکرد. من قبرش میکندم، خاکا در ریشای ما میچسبید، میومد آتجان گفته ریشای ما را تازه میکرد و نمیدونست که قبرش است. و ماندمش با چیزی وزبین زدمش ناله کرد. آتجان من چی گناه کردم این معامله را نسبتی من میکرد. هر بار همین جای قصه دا میومد رسول الله چی میگفت؟ اعید یا عمر. عمر یه بار دیگه قصه تا ایسر کرد. همین جا میرسید رسول گفت عمر اگر اسلام قبول نمیکردی آتش جهنم انتظارت بود. و این اسلامی کارایت را از بین برد. رفیق خوب انسان از چه حالت به چه حالت میاره. رسول اکرم 6 تا فرزندش با دست خودش در لحد موندگی. 6 تا فرزند. بچه‌ش ابراهیم 8 ماه بچه که در لحد میموند. حضرت عمر میگه نگاه کردم همین خیلی گریه داره که از پشت حرکت تریریش میبینی. یا صحابه گفت حضرت جان ما را میگه گریه نکن، خودت گریه داری کو؟ گفت خدایا بمبری. گفت
در روز ماتم مادر دیگه این ششم فرزند من در لحد میمون. من دیگه آبای دیده من نمیتونم قپیدم، من دیگه قلب من قپیده نمیتونم. لیکن من سخنی نمیگم، ای سخنی من خدا خفه شد. و بخی گوش همون کودک دا گفت که ابراهیم جان حال خدا میپرسد بنده ای که هستی و امتی که هستی و کدام دین ده هستی. وقتی گشت نگاه کرد عمر گریه داره. گفت عمر چرا گریه میکنی؟ گفت حضرت جان خدای کودک بپرسه مرا میمونم، اگر خدا مرا بپرسه من چی جواب میدم؟ روز رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عمر هم خیلی با علم تماشا میکرد. گفت حضرت جان مرا چی علم قد تماشا کردی؟ گفت عمر همین فکر دارم که روزی تو میبری و رفیقات زیر خاکت میکنن تا قمه مونند میآیند تو او دو پرسنده میای میپرسه تو چی جواب میداده باشی؟ من همون فکر دارم. حضرت جان گفت همین عقل دارم خدا دوباره ما میته. گفت بله. گفت با همین عقل شناختمش با میشناسم. حضرت جان گفت عمر من میدونم تو چی جواب میدی. گفت چی؟ گفت همینجوری تو را میپرسن خدای تو کی است؟ تا او را سوال میده اول خودتون بگین که خدای شما کی است که میگین مرا میپرسن. روز حضرت عمر پیامبر دست خفید. گفت عمر مرا دوست میداری؟ گفت بله حضرت جان. گفت مرا زیاد دوست میداری اوتتا؟ گفت شما را اوچت هر کسی را میگفت آخران مرا زیاد دوست میداری یا خطا؟ حضرت جان من خمایت زیاد دوست میدارم. گفت حالم ایمانت کامل نیست. بیرون برآمد بچه‌ش تشویش. گفت آتا جان چرا تشویشی؟ گفت رسول الله میخواد سوال داد میخواد جواب دادم. چرا؟ گفت آتا جان نگفتی رسول الله تو را زیاد دوست میدارم؟ بچه‌م گفت ولی این نفس ما دو سوال میکنه. ای نفس خطاب، ای نفس عمر، تو پگه پیش خدا میری با عملای خودت میری و با شفاعت پیامبر؟ گفت آتا جان نفس چی؟ گفت نفسم گفت من با عمل عملایت نیستم، من با آرزو و شفاعت پیامبر پیش خدا میرم. و دیگه سوال گفتم این نفس تو زیاد محتاج به من یا پیامبر؟ گفت نفس چی؟ گفت نفسم گفت که ای عمر استد هم زیاد محتاج به پیامبر. دوباره اومد دستی پیامبر قپید. حضرت جان گفت از خودم دام تو برای من عزیزی. حضرت جان گفت عمر نو ایمانی تو کامل شد. حضرت جان با کارچه زدن. نگفت در کجا با کارچه زدین مرا. بچه‌م گفت همین آدمی مرا با کارچه زده ببینین مسلمانه یا کافر؟ پدر گفت فرقش چی کشنده مسلمان باشه؟ گفت ببینین دیدن گفتن کافر است. گفت الحمدلله. گفتن چرا تو الحمدلله میگی؟ گفت اگر کشنده من مسلمان میشید خدا عذابش میداد. من نمیخوام برای من یک مسلمان عذاب بکشه. من نمیخوام برای من شده امت رسول الله عذاب بکشه. ولی عذاب میکشه من کافر است عذاب کشیدن. یه نفر تا حال ایمان نآورده بود میگه من نعوذ بالله نسبت محمد اینقدر نفرت داشتم. رفتم رسول الله با صحابه ها در مسجد بود، من راستا پیشاب کردم. میگه صحابه های حبیب خدا چی گفتن؟ مه یا رسول الله. وای وای حضرت جان این چیکار کرده است؟ اجازت سرش از بدن جدا کنیم. حضرت جان فرمودن ما انسان های مسجدی هستیم، ای غیر مسجدی باید فرق کنیم. ما نیم پیشاب شد تا آخر کنم. فریادش کرد گفت برادر اینجا مسجد هست، این جای مقدس ترین مسلمان ها هست، اینجا جای پیشاب کردن نیست. میگه لحظه فکر کردم شخصیتم شخصیت مقدس و مکانم مکان مقدس، اما در مقابل این عمل زشتی من اینقدر مهربانی جواب. اگر پیش پدرم دا میکردم یا شلاق میزد، پیش رفیقم دا این کارا میکردم میگفت تو برادر من هستی، مرا حرمت نکردی، در پیش من پیشاب کردی. این کی است که از پدرم بالا و از رفیقم رفیقتر و رفتن چیکار کردن؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و ایمان. پس اخلاق حمیده حبیب خدا را دیدن ایمان آوردن. همه ما اهل سنت و الجماعه ایمان داریم که بعد پیغمبر بزرگترین کی است؟ ابوبکر صدیق است. البته است همه حضرت جان میوید دخترچش ببین شرم نمیداره، میوید دخترچش میپرسه که دختر جان کنی ببین من همه سنت های پیغمبر اجرا میکنم یا نمیکنم؟ گفت آتا جان همه سنت ها رو میکنی یکی از سنت ها نمیکنی. گفت بچه‌م کدام سنت ها؟ گفت همین همسایه یهودی این نابینایی داریم که حضرت جان هر روز میبره افقاتش میته، آتا جان شما نمیکنی نمیکن. فردا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و ارضاه پیش از حبیب خدا افقات برد. اون مرد که افقات دادن گرفت، اون مرد سوال کرد که اون مرد که هر روز مرا افقات میداد کجاست که این روز تو آمدی؟
حضرت ابوبکر گفت تو چشم بینا نداری، اون مرد از ما چه خیلی فرق میکنی؟ گفت اون مرد کسی بود که خیلی بوی خوب داشت، من همون بو را حس نکردیستم. عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها میگه حبیبی خدا می اومد، من از خواب بیدار میشیدم. گفتن ناراحتت میکرد؟ گفت بوی خوش حبیبی خدا مرا از خواب بیدار میکرد. روز حضرت علی رضی الله تعالی عنه آمد، فاطمه دختر حبیب خدا بیرون برآمد. حضرت علی گفت فاطمه پدرت آمده بود؟ گفت کسی خبرت کرد؟ گفت نه، بوی خوش و شالم در خانه ماندگی هست. حضرت جان عجیب بوی زیبا داشتن. دویم گفت وای مرد نسبت من خیلی مهربانی میکرد، تو نتونستی مهربانی کرده. و سوم گفت ای دستی او، من هر چیزی میخوردم معدم حل میکرد، حالی مرا معدم حل نداره، تو او مرد نیستی. حضرت ابوبکر حیران ماند، گفت پدر با او مرد صحبت میکردی یا نمیکردی؟ گفت بله. گفت درباره چی صحبت میکردی؟ گفت میگفتم هوشیار شو، نعوذ بالله در همین مدینه یک محمد جادوگر پیدا شده، همه را از دین باباگیش میبره، دین خچه یاد دسته. گفت بعد شنیدن این کلمه ها معاملش چه خیلی میشید؟ گفت مهربانیش دوباره تر میشید. پدر میدونی آن مرد که است؟ گفت نه. گفت خودی محمد صلی الله علیه و سلم. گفت من این قدر تحقیرش کردم و او قدر مرا دوست داری؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس اخلاق خوب، اخلاق حمیده انسان از چه حال به چه حال. حضرت جان به کارچه زدن، نگفت در کجا به کارچه زدین مرا. بچه‌م گفت همین آدمی مرا به کارچه زده، ببینین مسلمانه یا کافر. پدر گفت فرقش چه کشنده مسلمان باشه؟ گفت ببینین. دیدن گفتن کافر است. گفت الحمدلله. گفتن چرا تو الحمدلله میگی؟ گفت اگر کشنده من مسلمان میشید خدا عذابش میداد، من نمیخوام برای من یک مسلمان عذاب بکشه، من نمیخوام برای من شده امت رسول الله عذاب بکشه. ولی عذاب میکشه، من کافر است عذاب کشیدن. و 2 روز بیمار شدن. 3م روز شیر قطعی خرما خوردن که ایروداش برآمد، فهمید که از دنیا میروند. بچه جان گفت برای عایشه مادر بگو که اجازت میتن قبر مرا در بر رسول الله بکن. نگو که امیرالمومنین میگه که بگه امر امیر واجبه اطاعتش، برای بگو عمر بچه خطا میگه. عبدالله آمد هم گفتن مادر جان پدر من میخواهیش داره. گفت عبدالله والله هر بار پیغمبر نام اوتی مرا میگه، نام اوتی ترا میگه. اینجا من برای خودم مونده بودم، نکی من راضیم که عمر بیارن در برای رسول الله بکن. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از چه حالت به چه حالت آورد رفیقاش و دوستاش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز فتح مکه ابو سفیان با حضرت عباس گپ زده و میگه 22 سال با محمد صلی الله علیه و سلم مقابلیت کردیم، این روز او نعوذ بالله قبیح قتی نمیدونه که چند لحظه بعد ایمان میاره. نگاه که نمیدونه چند لحظه بعد مسلمان میشه. ابو سفیان محمد یتیم این روز با کبر و غرور میای مکه را میگیره، هم تو شمشیردار کشید. گفت اگر محمد طرف خانه می بیاد پاره پارهش میکنه. همون حالت حضرت جان 10,000 لشکر قتل در اومدن، آوای دیده در پره روز. یکم کلمه‌اش چی بود؟ کسی در خانه ابو سفیان نکشین شد. ابو سفیان حیران شد، گفت عباس من یک محمد بعد میبینم، محمد یک مرا دوست میداره، من اگر برم ایمان بیارم ایمانی مرا قبول میکنه. من امیر حمزه را نقشه کشیدم شهید کردم. گفت بله. گفت یکی اگر من عرض بکنم ایمانی مرا قبول نکنه اسلام، من چیکار کنم؟ گفت همون عذرهایی که برادرای یوسف برای یوسف خونده بودن تو برای رسول الله بکن. حضرت جان آمدن گفتن بلال مقدس ترین مکان حالی در نزد خدا مکه، لیکن ای بلال حالی تو در نزد خدا ای مکه هم بزرگی، خیلی بالای مکه برو اذان بو. ابو سفیان دید بلال اذان گفت، گفت عباس واقعا دین محمد دین حق است. گفت چرا؟ گفت غلام سیاه دیدی زمانی در خاک خون آغشته بود، بزرگی دین بی غلام ای کجا کجا برد، ما از کجا به کجا آورد. و آمد رو پروی رسول الله عرض کرد. حضرت جان رو گردوندن 3 بار 4 بار همون عذرها را کرد. همون جواب حضرت یوسف برای برادرش داده بود، رسول الله برای ابو سفیان. دیگه کلمه‌اش چی بود؟ کسی در خانه هند است، هند زن ابو سفیان است، جیگر امیر حمزه را خویده بود، گوشای امیر حمزه را بود. گفت کسی در خانه هند است نکشین شد. هند گفت اینقدر روز محمد مرا احترام کرد، او هم اومد مسلمان شد. بچه ابو جهل گریخت.
گفت آیا محمد زنای ما را گرفت، خانه ها را گرفت؟ گفت نه، همه را آزاد کرد. بچه ابو جهل هم اومد مسلمان شد. اخلاق پیامبر را دیدی چقدر اخلاق است؟ اخلاق خوب در درجه انسان بالا میبره.